7 दिन मध्य आपणकर भाग्य सूर्य भली चमकिबाकु जाउछि। आपणकर जीवनर द्वार रे 4टी असाधारण घटना घटिबाकु जाउछि। बहुत वर्ष परे आपणक कुंडली रे मालव्य राजयोग सृष्टि हेउछि। एही राजयोग सेतेबेले प्रकाश पाए जेतेबेले शुक्र निजर स्वराशि रे गोचर करंती। तो 19 एप्रिल 2026 को शुक्र वृष राशि रे प्रवेश कले। यार अर्थ हेउछि शुक्र कन्या राशि रो लोकंक पई नवम भाव रे गोचर करिवे। यह द्वारा आपणक राशि रे मालव्य राजयोगर सृष्टि होइछि एवं आपणक राशि रो अधिपति बुध एवं शुक्रंक मध्य एक मित्रता रहिछि। फलस्वरूप एही मालव्य राजयोग कन्या राशि रो व्यक्तिविशेष मानक जीवन रे एक अत्यंत शुभ प्रभाव पकाइबा पई जाउछि। एही स्वर्गीय संयोजना आपणक पई सौभाग्यर एक आगंतुक एवं अपार वैभवर उत्सव प्रमाणित हेबो। आपणक जीवन रे 4टी उल्लेखनीय घटना घटिबाकु जाउछि। तो बंधु माने मु आपणक प्रत्येक विवरणी गोटी गोटी करी कहिबी। तेबे ता पूर्वरु आपण माने वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने 4टी परिवर्तन आपणक जीवनर द्वार रे ठक ठक करबाकु जाउछि। परिवर्तन जहाँ आपण केबे आपणकर स्वप्न रे सुधा कल्पना करि नथिबे, तथापि प्रायतः आम नियंत्रण बाहरी थिबा जिनिस गुड़िक शेष रे घटी थाए। विशेष करी सेही जिनिस गुड़िक जहाँ प्रकृत रे आमर सर्वोच्च मंगल पाए। आजिर वीडियो आपणक पाई आखि खोलिबा भली काम करिवो। जदि आपण आपणकर पथरु विच्युत अछंती तेबे एहा आपणकु धार्मिक पथकु फेराई आनिबो। जदि आपण शेष पर्यंत देखंती तेबे प्रत्येक विवरणी आपणक निकटरे प्रकाशित हेबो। तथापि जदि आपण एही वीडियो को अणदेखा करूछंती तेबे आपण ब्रह्मांडर एक गभीर वार्ता हराइबार आशंका रहिछि। प्रथम रे जदि आपण लक्ष्य करिवे जे पूर्वरु शुक्र आपणकर अष्टम भाव रे गोचर करुथिले। एप्रिल 19 तारिख रु शुक्र आपणकर नवम भाव को प्रस्थान कले। ज्योतिष दृष्टि नवम भावटी हेउछि आमर भाग्यर भाव, पितांकर भाव। तो यह द्वारा आपण देखिबे जे आपणक जीवन रे एबेठारु नूतन सुजोगर द्वार खोली जिवो। यह आपणकर सम्मान, प्रतिष्ठा एवं सामाजिक स्थिति रे वृद्धि करिवो। यह आपणकर जीवन भितरे सोई रहितिबा सुप्त भाग्य को जागृत करिवो। फलस्वरूप एही सबु एबे आपणक जीवन रे प्रकाश पाइबाकु जाउछि। आपण जे प्रथम घटना अनुभव करिवे ताहा हेउछि आपणकर सुप्त भाग्यर जागृत। बहु समय धरि आपण अनुभव करिथिबे जे आपणकर प्रयास आपण चाहुथिबा फलाफल देउ नाही। आपणकर कठिन परिश्रम असंपूर्ण अनुभव हेउछि, जेपरि आपण आपणक श्रमर पूर्ण फल पाउनाहांती। तथापि न्याय विलंब होई पारे, किंतु एहाको केबे भी अणदेखा करे जाय नाही। आपण एबे आपणक कठिन परिश्रमर फल पाइबाकु जाउछंती। आगामी 7 दिन आपणक अटकी रहितिबा एवं पड़ी रहितिबा कार्य गुड़िक एपरि गति रे समाप्त करिवे जहाँ आपण कल्पना करि परिबे नाही, एपरि कि आपणकर स्वप्न रे मध्य। कारण आपणक राशिर अधिपति बुध एवं शुभ मालव्य राजयोग गठन करुथिबा शुक्र सबुठारु निकटतम सहयोगी। सेमाने प्रकृत बंधु। फलस्वरूप जड़े बंधु निसंदेह अन्य जनकु साहाय्य करबाकु आसिबे। आपणक जीवन रे प्रचुर लाभ आनिबे। आपणक भाग्यर पूर्ण समर्थन पाइबे एवं आपण दीर्घ समय धरी असंपूर्ण रहितिबा कार्य गुड़िकरे प्रगतिर एक उल्लेखनीय वृद्धि देखिबे। किंतु आपणक जीवन रे घटिबाकु थिबा द्वितीय गुरुत्वपूर्ण घटना कौन हेबो? आमर कथा गुड़िक बहुत ध्यानर सहित शुणु। बहुत समय धरी यात्रा योजना गुड़िक वास्तव में परिणत होगा मना कर देइथिला। आपण योजना प्रस्तुत करिवे केवल सेगुड़िक बातिल हेबार देखिबे। तथापि शुक्रंक प्रभावरु यात्रार एबे आपणक पई एक स्वतंत्र संभावना रहुछि। विशेष करी एही 7 दिन मध्यरे आपण एक दूर यात्रा करि पारंती, जहां आपणको यथेष्ट लाभ मध्य प्रदान करिवो। एही यात्रा आपणक पई लाभदायक सिद्ध हेबो। जदिओ एहा आपणकर किछि समय नष्ट करि पारे, एहा बदल रे आपणको आर्थिक लाभ आनि देबो। एहा शुक्रंकर चमत्कार। कन्या राशि एहाको हृदयंगम करंतु एवं एहाको भल भाबरे मने रखंतु। म आपणक जीवन रे घटिबाकु थिबा तृतीय एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण घटना प्रकाश करिबा जाउछि।
ତାହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପୂଜା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନର ହଠାତ୍ ଆକର୍ଷଣ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକତାର ଏକ ଲହରୀ ଭାସିଯିବ। ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୀତିନୀତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସହଜ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟର ସମୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ, ଯେଉଁ ଭାବଟି ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ନବମ ଭାବରୁ ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରକୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସାହସରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସ୍ତର ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଠିଆ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ସଫଳତାର ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏପରି ଅସାଧାରଣ ସାହସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରୁ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଚୁର ସମର୍ଥନ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମିଶିଯାଏ, ପୁରସ୍କାର ଏତେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପି ଉଠିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ଆମେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଭୁଲର ରୂପରେଖ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟାଣି ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦୂରେଇ ନେଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କହିବୁ, ଯାହା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ଗୋଚରର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବଳ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ମହାନ ଲାଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଏହି ଭାଗ୍ୟକୁ ନେବାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବସି ରହିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଫୁଲା ଭାବନା ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାର ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ସାମାନ୍ୟତମ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ପରିଶ୍ରମୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସର୍ବଦା ପୂରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ତଥାପି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପଥରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବେ ଯାହା ଆପଣ ପିଲାଦିନରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ନବମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ନିଜ ମନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛାପି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତି, ବାଦ ବିବାଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ତୃତୀୟରେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବେ। ଆପଣ ଏଠାରେ ସେଠାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯାଇପାରେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରଚୁର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରି ଚାଲିଯିବ।
तेणु जदि आपण कन्या राशिर व्यक्तिविशेष अटंती ଏହି ତିନୋଟି ଭୁଲକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଯେ ଆପଣ ଏହା କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶୁଭ ଫଳାଫଳକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ପ୍ରତିକାରକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। तथापि जदि आपण एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे दयाकरी प्रथमे चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु कारण आपणकर राशि संपर्कित अधिक गुरुत्वपूर्ण वीडियो एही चैनल ले अपलोड हेबाको बाकी अछि। आपणक पई प्रथम एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण प्रतिकार हेउछि शुक्रवार दिन युवती माननको आपणक घर को निमंत्रण करंतु एवं सेमाननको भोजन दियंतु। आपण सेमाननको सेवा करिबा उचित किंबा आपण सेमाननको मिठा एवं खीरी प्रदान करिबा उचित। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ବନାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖରୁ ତାହା ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦନର ତିଳକ ନ ଲଗାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏକ ମିଠା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଧନ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ତାହା ପୁନର୍ବାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାହା ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାହା ସଠିକ୍ ଗତିକୁ ଫେରିଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।